Good morning students. Here I am Swati Patil madam. Now in this video we have to study about the electricity from the basic science physics. Now in this video first of all what points or which points we have to discuss. First its introduction, then electric current, electric voltage and what we mean by electricity. Okay. Now introduction. Now in earlier videos we have studied about the electric charge, how the electric charge is defined, what is its formula and its unit. Now in this topic we have to study about the electricity. For that we have the introduction such that when the electric charges move from one point to the other, then electricity generated. पहा बरं विद्यार्थ्यांनो, जेव्हा आपण इलेक्ट्रिक चार्जचा विचार करतो, या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण इलेक्ट्रिक चार्ज म्हणजे काय, त्याची व्याख्या, फॉर्म्युला आणि युनिट हे सुद्धा पाहिलेलं आहे. आता जेव्हा इलेक्ट्रिक चार्जेस एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटला शिफ्ट होतात किंवा मूव्ह होतात, तेव्हा तिथे इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट होते. पुढं इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ॲट रेस्ट कंडिशन. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स ही फिजिक्सची अशी ब्रँच आहे की ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हे नेहमी ॲट द रेस्ट कंडिशनमध्ये असतात किंवा ते एके ठिकाणी स्थिर असतात. But when charges move, the electricity generated. But whenever the charges move, the electricity can generate. Means what? If the charge move from the one point to the other, the electricity develop. म्हणजे जेव्हा चार्ज एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट कडे शिफ्ट होईल तेव्हा तिथे इलेक्ट्रिसिटी तयार होणार आहे. पुढं आता ॲक्च्युअली ह्याचा जो व्हिडिओचा पार्ट आहे तो म्हणजे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके. नाउ इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिनोटेड बाय लेटर आय. In some books they have capital I or the small I. Now the definition, the rate of flow of electric charges is called as the electric current. Now how we define this current? Rate means it is related with time. Flow of electric charges, therefore in formula we have the charge Q. Whenever we have to consider the electric current, we have to consider the electric charge as a Q. पहा बरं विद्यार्थ्यांनो, इलेक्ट्रिक करंटची व्याख्या अशी होऊ शकते, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, म्हणजेच इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित होण्याचा जो काही दर असेल दॅट इज अ रेट, त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रिक करंट. दॅट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके. त्यामुळे त्याचा फॉर्म्युला असा तयार होणार आहे, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. करंट इज डिनोटेड बाय लेटर कॅपिटल आय, charge is denoted by capital Q and the time for the T. In some books they have the capital T as well as a small t. Now its unit is ampere. The scientist Ampere discovered this unit, therefore on the name of this scientist it is considered as a ampere denoted by letter capital A. Okay, now revise once again. पहा पुन्हा एकदा आपण हा पॉइंट पाहूया. इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिनोटेड बाय लेटर कॅपिटल आय. नाउ द डेफिनेशन म्हणजे त्याची व्याख्या, the rate of flow of electric charges. Formula, current equal to charge upon time, that is I equal to capital Q divided by T, and its unit is ampere denoted by capital A. Now for the concept of the electric current, again we discuss this electric circuit. Now how we define an electric current is the rate of flow of electric charge. Okay, that is whenever we have to consider any circuit in that we have a cell or a battery and a filament or a bulb, then in that particular case this cell has a two terminals, positive and negative. From the negative terminal we have to consider the flow of the इलेक्ट्रॉन्स. पहा बरं हे सर्किट कसं आहे. एक आपण असं सर्किट कन्सिडर करूया की जिथं एक सेल किंवा बॅटरी आहे आणि एक बल्ब त्याला आपण अटॅच केलेला आहे. त्या सेलला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असे दोन टर्मिनल आहेत. मग या सर्किटमध्ये कशा पद्धतीनं आपण विचार करतो पहा, तर इथं हे बॅटरी आणि बल्ब हे कनेक्टिंग वायरनं आपण जोडलेलं आहे आणि या सर्किटमध्ये नेहमी इलेक्ट्रॉन्स हे निगेटिव्ह टर्मिनलपासून फ्लो होतात. फ्लो झाल्यानंतर जेव्हा ते बल्बच्या इथं येतात तेव्हा बल्ब हा ऑन कंडिशनला येणार आहे आणि पुन्हा तिथून ते प्रवाहित होत पॉझिटिव्ह टर्मिनलला येणार आहे. बरं हे इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह काय जात असतात, तर आपण या अगोदर इलेक्ट्रिक चार्जेस या व्हिडिओमध्ये पाहिले की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज ह्या दोघांमध्ये किंवा या टर्मिनलमध्ये नेहमी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो. म्हणून इलेक्ट्रॉन्स हे नेहमी निगेटिव्ह टर्मिनलपासून पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे अट्रॅक्ट होताना तुम्हाला दिसत आहेत. तसंच तीच डायग्राम आपण अजून एका पद्धतीने पाहूया. पहा बरं, नेहमीप्रमाणे इथे एक बॅटरी आहे, इथे एक बल्ब आहे.
ओके, बॅटरीचं हे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे, इथं आहे ते पॉझिटिव्ह टर्मिनल. आता जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत निगेटिव्ह टर्मिनलपासूनचे ते इथून अशा पद्धतीनं सर्किटमधून फ्लो व्हायला चालू होणार आहेत. जेव्हा ते फिलामेंट किंवा बल्बच्या जवळ येतील तेव्हा तो बल्ब ऑन कंडिशनला येईल आणि पुन्हा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत ते पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जाणार आहेत. नाव again we can explain in such a way. We have a battery having the two terminals, positive and the negative. The negative terminal has electrons. These electrons are being negatively charged, therefore they can attract to the positive terminal of a cell. Therefore electrons flow in this manner along a connecting wire. When these electrons come across a bulb, the bulb is in on condition. Again the electrons flow to the positive terminal of the battery. Now in such a way there is a flow of electrons in any electronic circuit. Now consider the another concept, that is electric voltage. It is denoted by letter V. Its definition is it is the energy or work done required to circulate the electric charge in a circuit. Okay, whenever we have any electric circuit, then voltage is nothing but it is the energy required to circulate the charge in a circuit. Means if we have a charge q, then this charge q is circulated in this circuit. Therefore whatever the amount of work done or whatever the energy is nothing but voltage. याचा अर्थ असा आहे की एखादा चार्ज क्यू हा जर आपल्याला एखाद्या इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये प्रवाहित करायचा असेल तर त्यासाठी लागलेली एनर्जी किंवा त्यासाठी लागलेलं कार्य म्हणजेच इलेक्ट्रिक व्होल्टेज होय, की जे आपण व्ही या लेटरनं दाखवतो. म्हणून व्होल्टेज बरोबर एनर्जी भागिले चार्ज, म्हणून व्ही बरोबर डब्ल्यू भागिले क्यू, आणि याचं युनिट आहे व्होल्ट, की जे आपण व्ही या लेटरने दाखवतो. व्होल्ट नावाच्या सायंटिस्टनं ते डिस्कवर केलं म्हणून त्याला आपण व्होल्ट असं म्हणू शकतो. पहा पुन्हा एकदा रिवाइज करूया. Electric voltage, it is denoted by letter V. It is the energy or work done required to circulate the electric charge in a circuit. Therefore voltage equal to energy divided by charge, that is V equal to W divided by Q, and its unit is volt. Again we have another circuit diagram in which we have a cell. It has a positive and the negative terminals. The flow of electrons is from the negative terminal, that is electrons flow in such a manner. At the same time, whenever we have to consider the direction of current, it is from the positive to the negative. Therefore consider the flow of electrons from the negative to positive, and the direction of current is always in a given circuit from the positive to negative. Okay, now again we have another slide, that is no more concept. पहा बरं, अशा काही नवीन गोष्टी की ज्या आपल्या स्लाइडशी रिलेटेड आहेत किंवा या व्हिडिओशी रिलेटेड आहेत त्या आपण इथं विचारात घेतो. आता आपण हा इलेक्ट्रिसिटीचा व्हिडिओ पाहतो. ओके, आता आपल्याला नेचरमधून जी काही इलेक्ट्रिसिटी वेगवेगळ्या फॉर्ममधून मिळते, कधी ती सोलर एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये मिळते, कधी वॉटर एनर्जीच्या फॉर्ममधून मिळते, कधी न्यूक्लिअर एनर्जी, असं वेगवेगळ्या एनर्जीचं टाईप आहेत की ज्याच्यापासून आपण इलेक्ट्रिसिटी ही डेव्हलप करू शकतो. ओके, आता नो मोर कन्सेप्टमध्ये आपण अशी एक कन्सेप्ट पाहतोय की जी इलेक्ट्रिसिटीशी रिलेटेड आहे आणि आपल्याला ती कदाचित नव्यानंच माहिती होईल. पहा बरं, if we could capture just 0.1% of the ocean's kinetic energy caused by the tides, we could satisfy the current global energy demand 5 times over. पहा बरं, इथं त्यांचं असं म्हणणं आहे की समुद्रामध्ये जी काही भरती येते, समुद्राच्या लाटा ज्या काय असतात त्यांची जी काही हालचाल होते, तर या समुद्राच्या लाटांचा जर का वापर करून आपण त्याची एनर्जी जर कॅप्चर केली, समजा ती फक्त त्याच्या टोटल एनर्जीच्या 0.1% फक्त आपण घेतली, तरीही आपल्या पूर्ण जगासाठी जे काही इलेक्ट्रिसिटीचं डिमांड आहे ती ॲटलिस्ट 5% किंवा 5% आपण ती सॅटिस्फाय करू शकतो किंवा पूर्ण करू शकतो. एवढं लार्ज अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही आपण त्या लाटांपासून तयार करू शकतो. म्हणजे इथं ज्या काही वेव्स तयार होत आहेत समुद्रामध्ये, त्या वेव्सपासून तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलप करू शकताय आणि ती डेव्हलप केलेली इलेक्ट्रिसिटी तुम्ही ॲज अ तुमची इलेक्ट्रिसिटी डिमांडसाठी वापरू शकताय. आणि ही जवळजवळ 5 टाइम्स मोर आहे किंवा 5% तुम्हाला ती 5 पट ही मिळू शकते. ठीक आहे.
पुढे पहा, थॉट ऑफ द डे आपण पाहतोय. थॉट ऑफ द डे म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या सभोवताली घडतात की ज्या आपल्याला माहीत नसतात ॲज अ पॉईंट ऑफ व्ह्यू इन द इलेक्ट्रिसिटी. पहा बरं, आपल्या सर्वांच्याकडे इलेक्ट्रिसिटी आहे, पण ही इलेक्ट्रिसिटी नेमकं कशा पद्धतीनं आपल्या घरापर्यंत येत असते त्याच्याशी रिलेटेड ही थोडीशी इमेज घेतली आपण. पहा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्याचे वेगवेगळे पर्याय आहेत. मग ती इलेक्ट्रिसिटी तुम्ही सोलर एनर्जीने घेऊ शकता, विंड एनर्जी म्हणजे पवनचक्कीच्या मार्फत घेऊ शकता, किंवा तुम्ही न्यूक्लिअर एनर्जी घेऊ शकता, किंवा कोल एनर्जी. अशा पद्धतीने एखादं पॉवर स्टेशन असेल की जिथे इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलप केली जाते. आता ही डेव्हलप केलेली इलेक्ट्रिसिटी एका ट्रान्सफॉर्मरच्या सहाय्यानं त्याचं कन्व्हर्जन केलं जातं. AC टू DC अशा पद्धतीनं आपण त्याचं कन्व्हर्जन करू शकतो. ओके, आता हे जे काय ट्रान्सफॉर्मर आहे, ह्या ट्रान्सफॉर्मरचा उपयोग आपण कन्व्हर्जन ऑफ AC इंटू DC अशा पद्धतीने घेऊ शकतो. म्हणजे डायरेक्टली तयार झालेली इलेक्ट्रिसिटी आपण कधीही वापरू शकत नाही, त्याचं कन्व्हर्जन करण्यासाठी हा ट्रान्सफॉर्मर आपण वापरतो. ही कन्व्हर्ट केलेली जी काही इलेक्ट्रिसिटी आहे ती वेगवेगळे त्याचे जे काही चॅनल्स असतील आणि त्याच्या ज्या काही कंडक्टिंग वायर्स असतील त्याच्या थ्रू एका सबस्टेशनला आणली जाते, आणि तिथं त्या सबस्टेशनपासून पुन्हा आपले जे काही रेग्युलर कनेक्टिंग वायर्स असतील किंवा रेग्युलर जे काही आपले डांब असतील किंवा जे काही खांब असणार आहेत विजेचे, त्याच्याद्वारे ती आपल्या घरांमध्ये पुन्हा पोहोच केली जाते. पहा बरं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नुसतं करणं हे काही आपलं काम नाही, पण ती जनरेट झालेली इलेक्ट्रिसिटी कशा पद्धतीनं आपल्यापर्यंत पोहोचते हे सुद्धा आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. की ज्यामध्ये एक पॉवर स्टेशन आहे, त्याला एक ट्रान्सफॉर्मर जोडला आहे. पॉवर स्टेशनला तयार झालेली इलेक्ट्रिसिटी आपण वेगवेगळ्या चॅनल थ्रू ही साधारणतः एका सबस्टेशनला आणतो आणि तिथून ती आपल्या होमपर्यंत येत असते. ओके, नाव इट्स अ टाइम फॉर द होमवर्क. पहा बरं, इथे एक मी चार्ट तयार केलेला आहे, साधारणतः युजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाईफ. तुम्हाला हा अशा पद्धतीने एक चार्ट बनवायचा आहे की ज्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी आपण कशा पद्धतीनं वापरू शकतो. एक छानसा कलरफुल तुम्ही चार्ट बनवा. समजा तुम्हाला ही कन्सेप्ट जर आवडली असेल तर या पद्धतीने केला तरीही चालेल, किंवा एखादी वेगळी कन्सेप्ट तुमच्याकडे असेल तरी त्या पद्धतीने तुम्ही केलं तरी चालेल. दॅट इज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाईफ. ड्रॉ सच अ चार्ट, किंवा अशा पद्धतीचा एखादा कोणताही चार्ट तुम्ही ड्रॉ करा आणि तो आपल्या ग्रुपवरती तुम्ही पोस्ट करू शकताय. So students, in this video we have to study the introduction related electricity, electric current, electric voltage and the electricity. Okay, now in the next video we will see the another concept related with the electricity. So stay at the home, stay safe. Thank you.